السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ناظم قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جماعت نحوم کا سبق نمبر 5 اس کا آخری پوائنٹ لے کر آئینی مرکبات اور برقی موصولیت ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے آپ سے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. آئینی مرکبات اور برقی موصولیت. آئینی مرکبات وہ مرکبات کہلاتے ہیں جن کے اندر آئن ہوتے ہیں، منفی باردار آئن اور مثبت باردار آئن. منفی باردار آئن اور مثبت باردار آئن. برقی موصولیت یعنی ان کے اندر ہوتی ہے برق کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی صلاحیت. تو جتنے بھی آئینی مرکبات ہیں جن میں آئن ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے آئینی مرکبات ان کے اندر برقی موصولیت پائی جاتی ہے. یہاں پر ایک عمل کر کے دیکھنا ہے. یہاں پر جو دیا ہوا عمل کر کے دیکھیے یہاں پہ ایک 50 ml پانی لینا ہے. 1 گرام سوڈیم کلورائڈ اس میں ڈالنا ہے. سوڈیم کلورائڈ آپ کو پتہ ہے NaCl، Na پازیٹیو اور Cl نیگیٹیو اس کے اندر آئنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ 50 ml پانی کے اندر 1 گرام سوڈیم کلورائڈ، ایک بیٹری 6 وولٹ کی بیٹری لینا ہے. اس کے بعد اس کے دونوں سروں کو، ایک سرے کو سیدھا پانی میں ڈبونا ہے، دوسرے سرے کو بلب اور کنجی کے ذریعے سے پانی میں ڈبونا ہے. یہاں پر کسی سہارے سے ان کو فکس کر دینا ہے. کسی سہارے سے یہاں ان کو فکس کر دینا ہے. یہاں پر دیکھیے تو تار کا نچلا حصہ ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر جو تار ہوتا ہے اس کے اوپر پلاسٹک کی کوٹنگ ہوتی ہے. تو یہ 3 سینٹی میٹر کی تقریباً کوٹنگ جو ہے نکال لینا ہے. جو کوٹنگ نکلا ہوا حصہ ہے جو ہے جھٹکا وغیرہ الیکٹرک کرنٹ شاک سے ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ حصہ نکال کر جو کھلا حصہ ہے اسے پانی میں ڈبو دینا ہے، یا چھلا ہوا تار کہتے ہیں. یہ حصہ پانی میں ڈبو دینا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ یہ کنجی جوڑو گے تو کیا ہوگا. یہ دیکھیں یہاں پر یہ بیٹری ہے، بیٹری کا یہ ہے مثبت سرا ہے اور بیٹری کا منفی سرا ہے. مثبت سرا اور یہ منفی سرا جب اس کنجی کو جوڑا جائے گا، اب چونکہ محلول جو ہے آئنی ہے اس لیے یہ بلب شروع ہو جائے گا، یہ بلب جل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئنس کیا کرتے ہیں، محلول میں آئنس جو ہے برقی رو کو گزارنے کا کام کرتے ہیں اور برقی موصولیت کا کام کرتے ہیں. جب برقی رو بلب میں سے گزرتی ہے تو بلب روشن ہوتی ہے. یہاں پہ دیکھیں چند نام دیے ہوئے ہیں: NaCl، کاپر سلفیٹ، سلفیورک ایسڈ، NaOH. یہ محلول، آبی محلول، ان کے ذریعے سے بہت اچھی طرح سے برقی رو گزرتی ہے. آپ ان کو دیکھو گے تو یہ نمک ہے NaCl، کاپر سلفیٹ یہ بھی نمک ہو گیا، یہ سلفیورک ایسڈ قوی تیزاب ہو گیا، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ یہ قوی اساس ہو گیا. لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ ان کا آئونائزیشن یعنی ان کے آئنس کمپلیٹلی مکمل طور پر بنتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اچھے برق کے موصل بن جاتی ہے. محلول ان کا محلول برق کا دور مکمل کرنے کے لیے بہت اچھا کام انجام دیتا ہے. برقی تار، جو نارمل برقی تار ہوتا ہے اس کے اندر برقی رو جو گزرتی ہے وہ جو ہے برقی تار سے الیکٹران کی شکل میں اور محلول کے اندر آئن کی شکل میں گزرتی ہے. جو ہے اوپر جو تار رہے گا وہ الیکٹران جو ہے تار کے اندر الیکٹران رہے گا، اور مائع کے اندر یہ آئن جو ہے برقی رو گزارنے کا کام انجام دیتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ کچھ تعریفیں ہیں آپ کو دیکھنا ہے. بیٹری کے منفی سرے سے الیکٹران باہر خارج ہوتے ہیں. سیدھی بات ہے، بیٹری کا منفی سرا ہے تو وہاں سے الیکٹران نکلے گا، اور برقی دور مکمل کر کے بیٹری کے مثبت سرے سے بیٹری میں داخل ہوتے ہیں. الیکٹران کا فلو وہی تو الیکٹرک کرنٹ کہلاتا ہے. الیکٹران کا بہاؤ یہی الیکٹرک کرنٹ کہلاتا ہے. جب وہ بیٹری کے منفی سرے سے نکلیں گے تو پانی کے جو ہے آپ اس کے آئینی محلول سے گزرتے ہوئے بیٹری کے مثبت سرے سے دوبارہ بیٹری کے اندر داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. برقی دور جب محلول یا مائع ہوتے ہیں، برقی دور جب محلول یا مائع ہوتے ہیں تب اس میں 2 سلاخی تار پٹیاں ڈبوئی جاتی ہیں. تب اس کے اندر کیا کرتے ہیں، جب مائع اور محلول کے اندر اس وقت میں ان کے اندر یہ سلاخ یا تار یا پٹیاں ڈبوئی جاتی ہیں. انہیں برقیرے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الیکٹروڈ کہتے ہیں، برقیرے. جو محلول کے اندر تار یا پٹی یا سلاخ ڈبویا جاتا ہے وہ برقیرہ کہلاتا ہے. اب برقیرے 2 قسم کے ہیں، ایک اینوڈ ہے اور ایک کیتھوڈ ہے. منفی برقیرہ کیتھوڈ کہلاتا ہے، مثبت برقیرہ اینوڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے.
बैटरी के मनफी सिरे से मौसिल तार के जरिए जोड़े हुए बरकीरे को मनफी सिरे बरकीरा और बैटरी के मस्बत सिरे से जोड़े गए बरकीरे को मस्बत जो है बरकीरा कहलाते हैं। ठीक है, मनफी बरकीरा और मस्बत बरकीरा। बाज महलूल या माए में बरकीरे डुबोने पर बरकीरा क्यों मुकम्मल होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका जवाब ये है कि भाई वहाँ पर आयन जो है इलेक्ट्रॉन का बहाव के अंदर मदद करते हैं। आयन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देखिए यहाँ पे मस्बत बारदार आयन जो है ये मनफी बरकीरे पे चले गए, मनफी बारदार आयन मस्बत बरकीरे पर चले गए। इस तरह से यहाँ पर आयन जो है मनफी बारदार मस्बत की तरफ चले जाएंगे, मस्बत मनफी के जो है इलेक्ट्रोड की तरफ मनफी बरकीरे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर आपको पता है कि मनफी मस्बत को कशिश करता है, मस्बत मनफी को कशिश करती है, जो मुखालिफ है उनके अंदर कशिश पाई जाती है। बहरहाल अब ये जो मस्बत दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था कि बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये मस्बत क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और ये जो मनफी वाला है ये इलेक्ट्रॉन मस्बत को दे देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने का काम हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने का काम हो रहा है। आयनों का इफ्तिराक और बरकी मौसूलियत। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर एग्जाम्पल दी गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे NaCl है, NCl रह गया है, तो उसको करेक्शन कर लेना अपने किताब के अंदर। कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है, तेजाब, असास और नमक है, तीनों भी है ना। ये दोनों सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट ये क्या है, नमक है, तेजाब कवि, सल्फ्यूरिक एसिड कवि तेजाब, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कवि असास है। तो इनके अंदर आयन मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, आयन मौजूद होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कि ज़र्रात के सैलान पदीर यानी बहने की सलाहियत मादे की माए हालत की ख़ास खूबी होती है। जैसे माए हालत जो है ये फ्लो होती है, यानी लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इस सैलान पजीरी की वजह से महलूल के मस्बत आयन मनफी बरकीरे की जानिब, जैसे मैंने आपको बताया, मस्बत मनफी की जानिब और मनफी जो है मस्बत की जानिब हरकत करते हैं। इस तरह से वहाँ पर जो है पूरा एक बरकी दौर तैयार होता है। पानी की बर्क पाशीदगी, पानी की बर्क पाशीदगी, यहाँ पर एक आपको क्या करना है, ये उसी तरह से यहाँ पर भी आपको तार लेना है। यहाँ पर उसको 2 सम लंबाई से जो है उसको तार को नीचे से छीलना है, यानी उसके ऊपर का प्लास्टिक कोटिंग निकालना है। एक को बैटरी के मस्बत सिरे से जोड़े, एक को बैटरी के मनफी सिरे से जोड़े। अब उसके ऊपर जो है इस तरह से 2 टेस्ट ट्यूब इम्तिहानी नलियाँ रखनी है। मस्बत सिरे पर एक इम्तिहानी नली, मनफी सिरे पर एक इम्तिहानी नली, इस तरह से यहाँ पर उनको रखना है। आप यहाँ पर देखिए सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पे बुलबुले नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर गैस तैयार होती है, यहाँ पे गैस तैयार होती है। एक में हाइड्रोजन गैस तैयार होगी और एक में ऑक्सीजन गैस तैयार होगी। आइए रिएक्शन देखते हैं। उस अमल के अंदर क्या होगा, मनफी बरकीरे के ऊपर क्या अमल होता है कि जब पानी के अंदर, आपने देखा था मनफी बरकीरा, जब पानी के अंदर यहाँ पर ये मनफी बरकीरा है, ठीक है, अब पानी तो पूरा मौजूद है, यहाँ पर भी देखिए पानी मौजूद है, तो होगा क्या, मनफी बरकीरे से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, आपको पता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वहाँ पर हाइड्रोजन गैस तैयार हो जाएगी। क्या तैयार हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस, और OH माइनस आयन जो है अलग हो जाएंगे। हाइड्रोजन OH माइनस आयन अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस तैयार होगी। उसके बाद मस्बत बरकीरे के अंदर, मस्बत बरकीरे के अंदर ऑक्सीजन गैस तैयार होगी और 4 हाइड्रोजन एटम जो है अलग हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन जो है अलग हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। इस तरह मनफी पर ये रिएक्शन होती है और मस्बत पर ये रिएक्शन होता है। दर्जेवाला अमल से ज़ाहिर होता है कि मनफी बरकीरे के पास जमा शुदा गैस का हजम मस्बत बरकीरे के पास जमा होने वाली गैस के हजम से दुगुना है। जो है आप देखेंगे यहाँ पर मनफी पर जमा शुदा और मस्बत पर जमा शुदा, दोनों के अंदर गैस के अंदर आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। दोनों के अंदर क्या है, आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि मनफी के अंदर जो है जमाशुदा गैस और मस्बत के अंदर जमाशुदा गैस, दोनों के हजम में क्या है, फ़र्क है। साइंसदानों ने साबित किया है कि मनफी बरकीरे के पास हाइड्रोजन गैस जमा होती है। यहाँ पर कौन सी गैस जमा हो रही, रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस, और मस्बत के ऊपर कौन सी, ऑक्सीजन गैस जमा होती है। ये है टोटल कुल, ये इस तरह से पानी की बर्क पाशीदगी होती है, पानी की बर्क पाशीदगी होती है, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है
تیار ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ پورا سبق آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔